Yeah, same. My requirement is this was in the VBAC table. From VBAC table, I want VBLN, year dat, any W, WR ki VK. These 5 fields I would like to extract by using function model. That's the concept. Ante. Same with okay table, 5 fields, function model what extract jella. It will just, let's create. RSO2 kelta. Transaction data. YDS FM001 అని పెట్టి క్రియేట్ డేటా సోర్స్ SD అంటాను. ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఎఫ్ఎం అంటే ఏమంటుంది, ఫంక్షన్ మోడల్ పేరు అడుగుతుంది, ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ పేరు అంటే రెండు క్రియేట్ చేసుకుని రావాలి ఇక్కడికి. బిఫోర్ ఐ గో టు క్రియేట్ డేటా సోర్స్ ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ మై ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్, create a function model, then use both these to create my data source. That's the point. So shall I create extract structure first? Where do you create extract structure? SC level like data type. Extract structure ante. Select the data as data type. Y extract STRUCTURE extract structure. Create. You want to create data element or structure? Extract structure, right? And in the components field I need to specify what all fields you want in this structure. And what is the extract structure? Fields what you want to extract. So how many fields I should put into this? You actually wanted 5, so can I just put only those 5 what I wanted? 5 copy చేసుకోవచ్చు అంటే నాకు ఇన్స్టా VBLN ఫీల్డ్ ఉంది, కాపీ దాని డేటా ఎలిమెంట్ కాపీ చేసుకుంటే ప్రాపర్టీస్ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. చూడు ద డే టైప్ లెంత్ అని ఆటోమేటిక్ డేటా ఎలిమెంట్ విల్ బ్రింగ్ దట్ కాంపోనెంట్ టైప్. And do we have a currency field and currency keys? I need to specify the link here. I want this NETWR should be connected to the feed of same structure of which field was. And this field NETWR should be referencing to the field in the same structure. IP. The Katana structure is extract structure is ready. Okay, done. Good. Next what? Once extract structure is ready, what should I do? Function model. Where do you create function model? SC37. But see in BW when you want to create info-object, do you create info-object catalog and then create? Same way in ABAP what they do, before they create function model, they create something called function group. They create something called function group. Under function group they create function model. ఎందుకు ఏమిటి ఎలా నన్ను అడగద్దు ఇప్పుడు, జస్ట్ ఓన్లీ స్టెప్స్. ఓకే, బట్ SAP కూడా ఏం చేశానంటే ఇట్లా ఫంక్షన్ మోడల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ రాసేకి దే గివెన్ సమ్ రెడీమేడ్ టెంప్లెట్ ఫంక్షన్, రెడీమేడ్ ఒక శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు అనమాట. ఇది RS_AX_BW_GET_data_ simple అని there is some ready-made function model defined for sample another example. So we generally in the real time what they do, we create another function model which is copy of this and then modify it as per my requirement. ఇప్పుడు డిస్ప్లే చూస్తే దీంట్లో ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ టేబుల్స్ అని ఉంటాయి, కానీ ఇటు ఏదో ఏంది SRSC ఏదో డెఫినేషన్స్ వాడినాడు. SRSC SBW అంటే అవన్నీ ఏంటంటే యూజ్ సమ్ డిక్లరేషన్స్. ఇది డబ్బులు కొడితే ఎక్కడికో పోతాను చూడు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వాట్ అంటే ఆ డిక్లరేషన్స్ అని ఒక టైప్ గ్రూప్లో అంటే SAP ఏం చేసిన అంటే ఈస్ గాట్ సంథింగ్ టైప్ గ్రూప్ వేర్ దే కెన్ డూ ఆల్ ది డిక్లరేషన్స్ ఇన్ ఇట్ అండ్ యూజ్ వెన్ ఎవర్ దే వాంట్. సో అటు ఏం చేస్తున్నాను చూడండి, నేను ఏం చేస్తానంటే SC37 ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫస్ట్ ఇవన్నీ తీసేసాడు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఫంక్షన్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేయాలి, ఫంక్షన్ గ్రూప్ కావాలి. గో టు ఫంక్షన్ గ్రూప్, సే వాట్ క్రియేట్ గ్రూప్ Z గ్రూప్. అయిపోయింది. అగైన్ ఐ షుడ్ గో టు చేంజ్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్ ZGROUP. Now double click on this group, go in, ఇక టాప్ ఇంక్లూడ్ అని ఉంటుంది. బాస్ నార్మల్ ఎప్పుడు గ్రూప్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన టాప్ ఇంక్లూడ్ సెకండ్ ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్లో వస్తాయి.
go inside that include program, say change and do the అంటే టాప్ ఇంక్లూడ్ పర్పస్ ఏమిరా అంటే ఆల్ గ్లోబల్ డిక్లరేషన్స్ ఆర్ డన్ హియర్. ఇక్కడ ఏదైతే డిక్లేర్ చేస్తాం, సపోజ్ నాకు ఒక ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంది, దాంట్లో టాప్ ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, దాంట్లో డిక్లరేషన్ చేస్తున్నాను. ఏవైతే అక్కడ డిక్లేర్ చేస్తానో ఈ ఫంక్షన్ గ్రూప్ కింద క్రియేట్ చేసే ఫంక్షన్ మోడల్స్ అన్నీ ఆ డిక్లరేషన్స్ వాడుకోవచ్చు అన్నమాట. అది పాయింట్. ఏందని మనం మళ్ళీ చూద్దామన్నా టైప్ ఐఫోన్స్ టైప్ ఐఫోన్ ఎస్ఆర్ఎస్సి అని ఒకటి, ఎస్బిఏడబ్ల్యూఏ, ఎస్బిఏడబ్ల్యూ. వీ డిక్లేర్ 3 టైప్ పూల్స్. టైప్ పూల్స్ అదొకటి. ఇంకోటి చెప్తాను, ఈ రెడీమేడ్ ఫంక్షన్ మోడల్ ఉంది కదా, దీని అట్రిబ్యూట్స్ దీనికి ఒక ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా ఒక ఫంక్షన్ గ్రూప్ చేసి ఉంటారు. ఆ ఫంక్షన్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి లోపల దాని టాప్ లేకపోతే వీడు రాసిన కొద్ది కోడ్ ఇది మొత్తం ఎత్తుకోదు అంత, వాడు రాసిన కోడ్ అంతా మన దాంట్లోకి వేసుకుంటాం. వాన్ ఫంక్షన్ మోడ్ గ్రూప్లో ఏదైతే ఉందో మొత్తం నా దాంట్లోకి వేసేసుకున్నా. సింగ్ ఏదో ఇంక్లూడ్ అయిందా, ఒక్క నిమిషం. ఇది ఇన్యాక్ట్ ఉందంటాను అంతే. ఎస్ఆర్ఎస్ అని దాంట్లో వస్తాయి, రైట్. యాక్టివేట్ అండ్ గో బ్యాక్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే జెడ్ ఫంక్షన్, ఓకే, అండ్ సే వాట్ కాపీ అంట. అది కూడా ఫ్రమ్ ఏది మన పాతది, నాదేంది జెడ్ గ్రూప్. సో బై టేకింగ్ ది కాపీ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ వన్, ఐమ్ క్రియేటింగ్ మై ఓన్ ఫంక్షన్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్. క్రియేట్ అనేది ఏం చేయాలి బాస్, ఐ చేంజ్ ఇట్ యాజ్ పర్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఏం చేయొద్దు, మొత్తం ఎత్తి పారేసి, విల్ రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్. నువ్వేం పట్టించుకోవద్దు. అల్టిమేట్లీ ఏంటంటే మనకు ఒక ఇన్ ద టేబుల్స్ దర్ ఇస్ వన్ టేబుల్, అవుట్పుట్ టేబుల్ మెయిన్ ఇది, E_T_ డేటా. ఎస్ ఫ్లైట్ కాదు మనది, ఏంది వై ఎక్స్ట్రాక్ట్ సో ఐ సెడ్ ఇది అవుట్పుట్ టేబుల్ మెయిన్గా. నా ఫంక్షన్ మోడల్కి మెయిన్ అవుట్పుట్ టేబుల్ అంటే E_T_ డేటా టేబుల్ నువ్వు ఏదైతే డేటా పెడతావో అదే BWకి వస్తుంది అన్నమాట. యాక్చువల్లీ దట్ గెట్స్ లోడెడ్ టు BW. సో ఐమ్ సేయింగ్ అవుట్పుట్ టేబుల్ అప్పుడు ఏమైంది, ఈ టేబుల్ ఏదైతే డేటా పెడితే అది BWకి వెళ్తుంది కాబట్టి వాట్ షుడ్ బి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్ సేమ్ యాజ్ మై ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్. అంటే ఏం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే అదే పంపిస్తాను కాబట్టి ఐ సెడ్ E_T_ డేటా లైక్ మై ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పి. ఇంకా నువ్వేం చేయాలి, అల్టిమేట్ కోడ్ ఏంది, ఆల్ మై డేటా ఇస్ ఇన్ VBAC టేబుల్, ఐ మస్ట్ రీడ్ ఫ్రమ్ VBAC టేబుల్ అండ్ పుట్ ఇన్ టు వాట్ E_T_ డేటా అంతే. ఇంక సెలెక్ట్ స్టేబుల్ రాయడమే, సెలెక్ట్ VBLN ఇంకేం కావాలా, కామా ఉండదు కదా ఇట్లా. ఇయర్ డాట్ NETWR WAERK VKORG from into corresponding fields of table E_T_ data. అంతే అయిపోయాయి. ఏముంది పెద్ద కోడ్ అనేది అయిపోయా. యాక్టివేట్ అయిపోయిందండి. నో గివ్ దిస్, అక్కడికి వెళ్ళిపో డేటా సోర్స్. ఫంక్షన్ మోడల్ ఏంది ఫంక్షన్, ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంది వై, అంతేనా. అయిపోయిందా, సేవ్. నౌ డూ రన్ దిస్. RS3 ఓకే. నీకు VBAC టేబుల్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 925. ఎన్ని వచ్చినాయి, 92,000 వచ్చినాయి. అంటే తప్పు ఉంది ఏదో.
అది 10 times కాల్స్ జరుగుతుంది అట్లా వస్తుంది. యాక్చువల్ 1 పెడితే కానీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ 10 పెట్టినా కూడా అది వర్క్ కావాలి లాజిక్. ఆ 10 ఉన్నా కూడా కరెక్ట్గా 9 to 5 to తేవాలి. అది నార్మల్ డేటా చూసుకు ఏమైంది 1000 100 ఉండి 10 ఉంటే 1000 తెస్తాను. అది ఇట్లా తేవడంలే, అన్ని తెస్తాను, మళ్ళీ ప్రసారాలు తెస్తాను. అదో ప్రాబ్లం ఉంది. ఇంకోటి డాక్యుమెంట్ నెంబర్ నేను ఏదన్నా ఇచ్చుకుంటున్నాను ఏమవుతుందా, వర్క్ అవుతుందా, వర్క్ కాదు. ఇలాంటివన్నీ ఇంకా ఎనేబుల్ చేయాలి కోడింగ్. నేను చూపించిన చాలా బేసిక్ అని అట్లా కూడా రాయడు. కానీ నీకు బేసిక్ అది నీకేం అర్థం కావాలి, E_T_T డేటా అనేది అవుట్పుట్ టేబుల్. అల్టిమేట్ నా డేటాబేస్ టేబుల్ ఎక్కడ ఉంది అక్కడ రీడ్ చేసి టేబుల్కి పెట్టాలి. అల్టిమేట్ కాన్సెప్ట్ అదే, కానీ అటు ఇన్సర్ట్ చేసే విధానం కొద్ది వేరే ఉంటుంది. చూద్దాం రేపు. అంటే చాలా రఫ్గా ఇచ్చాను కూడా చూపిస్తున్నాను, ట్రై చేయలేను. నువ్వు ఇది ట్రై చేసి ఈ డేటా సోర్స్ రెప్లికేట్ చేసి బిడుగు లోడ్ చేసి ఏమైతే ఆగదు, డేటా వస్తూనే ఉంటుంది. అవి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నట్టు. అది సెలెక్ట్ రాస్తే అది ప్రాబ్లం. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సెలెక్ట్ రాయం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడన్నా, ఇప్పుడు నేను 100 records అన్నాను అనుకో, అంటే ఏమంటే 10 అంటే ఏంటంటే 10 times నా ప్రోగ్రాము నా ఫంక్షన్ మోడల్ విల్ బి కాల్డ్ 10 times. 100 అంటే ఏంటంటే కాల్ చేసిన ప్రతిసారి 100 records తేవాలి అన్నట్టు. కానీ ఇదేం చేస్తుంది, ఆడ పోయిన ప్రతిసారి 9000 records తెచ్చేస్తాను. ఫంక్షన్ మోడల్ కాల్ చేస్తేనే ఓకే రీడ్ 100, నెక్స్ట్ టైంకి రీడ్ నెక్స్ట్ 100 రీడ్ చేయాలంతే. ఇదేంది, కాల్ చేసిన ప్రతిసారి 9000 records ఇచ్చేస్తాను. Since you are using select statement, I cannot control the number of records to be read. So in ABAP, we use some statement called cursor statements. We say open cursor, fetch cursor, close cursor, and next cursor and ఉంటాయి. ఎందుకంటే so when you want to read data from database table, I can use select statement or cursor statement. Select రాస్తే ఏంటంటే ఫస్ట్ 100 తీసుకురా, నెక్స్ట్ 100 తీసుకురా, కంట్రోల్ చేయలేను. If you want control to read the records from database table with respect to packet size, 100 కావాలా 200 కావాలని కంట్రోల్ చేయాలరా అంటే కర్సర్ స్టేట్మెంట్ వాడాలి. సో మీరు రేపు క్లాస్ రాకముందు ఏం చేయాలంటే గూగుల్లోకి వెళ్ళి ABAPలో కర్సర్ అంటే ఏంది, ఓపెన్ కర్సర్ అంటే ఏంది, ఫెచ్ నెక్స్ట్ కర్సర్ అంటే ఏంది, క్లోజ్ కర్సర్ అంటే ఏందో చూసుకుని రావాలి. నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఫంక్షన్ మోడల్ నీట్గా అర్థం కావద్దు, నాకు సంబంధం. కానీ ఇదే హైలైట్. నువ్వు ఇంటర్వ్యూలో ఇది పోయి చెప్తానే వాడికి సాటిస్ఫై. అల్టిమేట్గా ఏంటంటే నీకు ఏదైనా తెలిస్తే అది ఈజీ అన్న, తెలియకపోతే కాంప్లెక్స్. అట్టపక్కడికి 100% మనకి ఇది రాదు. ఎందుకంటే వాడు 10 years BW ఉన్నాడు, ఎప్పుడు మనకి ABAP అదే ప్రాబ్లం. BW స్ట్రాంగ్ ఉన్నోడికి ABAP రాదు, ABAP ఉన్నోడికి BW రాదు. సో వాడు 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాడు, నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటాడు, మనకి ABAP రాదు. కాబట్టి వానికి ఏది కాంప్లెక్స్ అనిపిస్తుంది, ఇది కాంప్లెక్స్, అందుకే ఇది అడుగుతాడు. నిజంగా తెలిసి ఇది పెద్ద కథే కాదు అది. ఇఫ్ రియలీ నో ద కాన్సెప్ట్, ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. నాకు తెలుసు కాబట్టి నా ఫీలింగ్ ఇది కాంప్లెక్స్ కాబట్టి అది అడుగుతాను నీ కోసం. అర్థమైందన్న పాయింట్. కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్ అంటే ఏందన్నా, ఏది లేదు యాక్చువల్, తెలియకపోతే తెలిసి ఏది లేదు. సంథింగ్ విచ్ యూ డోంట్ నో ఇస్ కాంప్లెక్స్. అందుకే నన్ను ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాండ, టెల్ మీ వన్ కాంప్లెక్స్, అన్ని ఆన్సర్ చేసి లాస్ట్ వాడేది నేర్చుకోవాలని టెల్ మీ వన్ కాంప్లెక్స్ సినార్ అంటే, కాంప్లెక్స్ సినార్ నేను ఎప్పుడు ఫేస్ చేయాలి, ఇంట్రెస్టింగ్ సినార్ చెప్తా కావాల్సి ఉంటే అని. అంతే కదండి. కాంప్లెక్స్ అంటే నీకు ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ చెప్పాలంటే నీకు తెలియని చెప్పాలా, నీకు అన్నీ తెలిసేమో నాకు తెలియదు. సో ఐ విల్ గివ్ యూ ఇంట్రెస్టింగ్ సినార్ అని చెప్తే ఓకే, అంతే కదా. కాంప్లెక్స్ అంటే ఏందన్నా, నాకు తెలియకపోతే కాంప్లెక్స్, తెలిసి ఈజీ నాకు ఏదైనా కూడా. హనా ఇన్స్టాల్ చేసేది కాంప్లెక్సా ఈజీనా, ఎందుకు నీకు తెలియదు, చేసి చూపించి ఇంతేనా అంటాం, అంతే. ఏదైనా అంతే. ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ నో ఇట్స్ ఈజీ. సో వాడు ఉద్దేశం కాంప్లెక్స్ సినార్ అడుగుతుంటే ఏంది, వాళ్ళకి తెలియని చెప్పాలని అర్థం. మనల్ని కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్ వేయాలంటే వాడు ఏం చేయాలా, వానికి తెలియదు అడిగేయాలి. వానికి తెలియదంటే ఇదే ఉంటుంది అన్నమాట. నీకెంత ఈజీనో జనరిక్ ఎక్సెప్ట్ టేబుల్ వ్యూ ఇన్ఫోసెట్ వాడిని కూడా అంతే ఈజీ. అవి ఎత్తుకుంటారు వాడు, ఇదే వాడు చేయలేడు. సో ఇదే క్వశ్చన్ నీకు వేస్తాడు. రెండే అన్న, ఎల్ఓ ఎక్స్ట్రాక్షన్, ఫంక్షన్ మోడల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, రెండు ఎత్తుకుంటే అయిపోయింది బీడు. ఓకేనన్నా. సో టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మ్యాక్సిమం టు మై ఫుల్లెస్ట్ ఎక్స్టెంట్. అది తర్వాత నీది. సో అందుకే నువ్వు ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తే ఓపెన్ కర్సర్ అంటే ఏంది, ఫెచ్ కర్సర్ అంటే ఏంది, క్లోజ్ కర్సర్ అంటే ఏంది, ఆ 3 డెఫినేషన్ అదొకటి.
రేంజ్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంది, ఇంకోటి ఏమో స్టాటిస్టిక్స్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంది, కర్సర్ ఓపెన్ కర్సర్, ఫెచ్ కర్సర్, క్లోజ్ కర్సర్ అంటే ఏంది, రేంజ్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంది, స్టాటిస్టిక్స్ వేరియబుల్స్ అని ఉంటాయనంట. ఓకే, అవేదో చూసుకుంటారా, నేను మ్యాక్సిమం నేను ట్రై చేస్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. ఓకేనా బాస్, ఫైన్, రైట్.